मगरिब का टाइम हो गया है और तुसी देखो आसमान और किते किते लाइटां भी जल गई ने। हल्का हल्का जड़ा ना अंधेरा होना शुरू हो गया वे ते परिंदे अपने घरां नूं वापस जा रहे ने ते असी जा रहे हैं राफे हाउस। उत्थे असी खाना खाना वे सब ने। दिल में तूफान छुपाए बैठा हूँ, ये ना समझो कि मुझको प्यार नहीं, तुम जो आए हो मेरी दुनिया में, अब किसी का भी इंतजार नहीं। राफे हाउस पहुँचते ही सानू खुशबूआ ने घेर लिया। गर्मा गर्म चरगा नाल बकरे दा गोश्त, खाना तैयार है। भुख बिल्कुल चबक गई है। लो बई चरगा टेबल ते आ चुकिया वे, नाल लीमू ते नाल हरी मिर्च दे नाल। बड़ी अच्छी खुशबू है। ते बर्तन असी ला दिते ने सारे, टेबल ते आ चुके ने। सब आणगे ते असी खाना शुरू करना है। अलहमदुलिल्ला नाल चाइनीज़ राइस ने। अलहमदुलिल्ला खाना शुरू हो गया। पूरी फैमिली असी कट्ठे बैठ के खाना खाने आ। कट्ठे बैठ के खाना खाने में बड़ी बरकत है। नाना अबू आते, कौन सबसे ज़्यादा कौन याद आता है? हाँ, नानो याद आती है। लो भी नानो नंबर लै गई है, नानो नंबर 1 कि बच्चियां नूं नानी दे नाल जिहड़ा ना बहुत ज़्यादा प्यार हुंदा वे हमेशा तो। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग सोहणियो, गुड मॉर्निंग। लो भी सोहणियो बाहर थोड़ा थोड़ा मंजर दिखा देनी है। इत्थों अंदरों खिड़की विचों तुहानूं मैं दिखा देनी आ बाहर दा मंजर। खासी हवा भी बाहर, ठंडक खासी है ते बाहर निकलण दी असी जरूरत नहीं करनी। बिल्कुल जिहड़ा ना असी आराम दे नाल इत्थे ही रहना वे अंदर ही। नाश्ते का टाइम हो गया है, असी उठे हाँ अलहमदुलिल्ला। अल्लाह पाक ने सानू एक होर नवा दिन नसीब किया वे। नाश्ते विच अज असी खाण लगे पैनकेक। इन मैं गर्म करांगी और ये उत्ते लावांगी असी आलमंड बटर लावांगे। फिर मज़े लै लै के चाह का वड्डा सारा कप होएगा तो असी शहाना किस्म का नाश्ता करांगे। पैन विच असी रख दिता खोल के। ये 5 या 6 होंगे ने इस पैकेट में ना। कभी गिनती नहीं की कि ज़्यादा नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तकरीबन 9-10 होंगे ने ये। और फिर रोज़ाना का एक गर्म करके खा लवो या 2 खा लवो जी जिन्नी खानी। लेकिन मैं कदी कदार खानी हाँ, डेली तो नहीं खानी हाँ। पर फिर एवं कहते ने कि जिंदा बंदे का दिल तो कर ही आता है ना खाण ते कुछ ना कुछ। तो असी हले जिंदा वा, अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो। तो बई हले असी जिंदा वा, जी लैन दो, सानू कुछ खा पी लैन दवो। वो कहते हैं खांदा पींदा बंदा दुनिया तो जावे, ये कि तुसी पहले ही भुख ला ला के तो तुसी भुख ही मर जावो। तो ऐसा कोई मसला नहीं है। तुसी खा पी के बई दुनिया तो जो जाना ही है। जो डाइटिंग करते हैं, जो वजन घटाते हैं, उन्होंने भी जाना ही है। तो तुसी भी जाना है तो फिर खा पी के ही जाओ बई। इस तरह नहीं कि तुसी ए लो जी आलमंड बटर उपर लावांगे असी। नाश्ता साडा शुरू होने लगा वे। शम्मी जमात की घोषणा शुरू होने लगी। अब तो इनू नोटेला ला के खाओ तो भी बहुत मज़े का लगता है। जे आलमंड बटर या कोई भी तुसी चीज़ उपर ला के खाते हो तो अपना टेस्ट है तो बड़ा चंगा लगता है। ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ हुमाशली बनाने ने चने आलू। उन्होंने अपने चना चाट आजकल खा रहे हैं, अपना वेट उन्हें घट करना है। तो मैं फिर आवे कि बस भुले चुके, कोई बचिया कुचिया कोई सा। तो हम 2 बंदे ने, 2 बंदे जो भी एक बंदा डाइट पर चला जाए तो दूजा फिर की करे, तो मुँह देखेगा। बहर मैं सोचिया कि रात को फिर मैं टमाटर और हरी मिर्च पा के ना वो अंडे का सालन बना लवांगी तो चलो वो रोटी खा लवांगी। तो इस तो फिर
ਮੈਂ ਦਿਨ ਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਨ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੀਰ ਸੇ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਬਸ ਬਈ ਚਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜ਼ਾਇਕਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਵੇ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟੀਚਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕੰਨ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੋ, ਸਟੈਂਡ ਅਪ, ਤੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਟੈਂਡ ਅਪ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਂ, ਮਜਬੂਰ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਟੀਚਰ ਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੁੱਟੇ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਸਕੇਲ ਮਾਰਨੇ। ਚਲੋ ਬਈ ਟੜਕ 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 ਵੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੁੱਟੇ ਵੱਜਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਅਚਾਨਕ ਅਗਰ ਟੀਚਰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਟੀਚਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਦਮ ਧਾੜ ਮਚਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੁੜੀਆਂ ਚੈ ਚੈ ਪੈ ਪੈ ਟੈ 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 ਟੂ 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 ਟਾਟਾ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਬਸ ਟੀਚਰ ਜੋ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚ ਖਾਣਾ, ਸਬਰ ਕਰ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਕੇ ਸਾਥ ਗੇਹੂੰ ਵੀ ਪਿਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰੀਫ ਮਾੜੀਆਂ ਮਾਤੜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫੁੱਟੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਟੀਚਰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਟੈਂਡ ਅਪ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਟੀਚਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬੜੀ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਟੜਕ ਟੜਕ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਜਣੇ ਫੁੱਟੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਟੀਚਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਬੜਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਟੀਚਰ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇ। ਘਰ ਤੋਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਟੀਚਰ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਰੇ ਡਰੇ ਸਹਿਮੀ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ, ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਕੈਮਰਾ ਇੱਧਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਧਰੋਂ ਕੈਮਰਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਧਰੋਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਉੱਪਰੋਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਡਰੋਨ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਟੀਚਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਭਈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸਲਾਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਆਇਤੀ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈਂਟੀਆਂ ਸ਼ੈਂਟੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਫੇਰ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦੌਰ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬੇਜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚੇ 'ਤੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਵੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਰਜ਼ਰਿਸ਼ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਡਾਂਟ ਡਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਡਾਂਟ ਡਪਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ। ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬੀਹ ਕਰੋ। ਨਮਾਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਮਾਮ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਉਹ ਬੜੀ ਤਾਕਤਵਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁੰਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਵੇ। ਸਾਡਾ ਮੁਸਤਫਾ ਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਂਟ ਡਪਟ ਕਰੋ ਹੀ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਾਂਟ ਡਪਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ, ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਟੀਚਰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਾਂਟ ਡਪਟ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਜ਼ੀਮ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੁੱਟੇ ਵੀ ਖਾਦੇ ਨੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਝਿੜਕੀਆਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਅੱਗੋਂ ਚੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸ਼ੋਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਗਲੀ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਾਂਟਿਆ, ਗਲੀ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੰਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਜ਼ਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਯਾਬ ਹੋਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਡਾਂਟ ਟਪਟ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਵੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਕਿੱਥੇ ਡਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਕਿੱਥੇ ਡਾਵਾਂ। ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਮਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਕਿੱਥੇ ਡਾਵਾਂ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੰਜੀ ਕਿੱਥੇ ਡਾਵਾਂ। ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਤੇ ਬਸ ਬਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਗਏ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦੌਰ ਸਨ, ਸੁਨਹਿਰੇ ਦਿਨ ਸਨ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਇਮੰਡ ਵਰਗੇ ਕੀਮਤੀ ਦਿਨ ਸਨ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਕਤ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਖਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੱਟੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਖਤ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾ ਲਈ। ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਨਾ ਖਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ 10-12 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ 2-3 ਉੱਤੇ ਪਾਰਟ 1 ਪਾਰਟ 2 ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਜਦੋਂ ਖਤੋ ਕਿਤਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਐਸਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਸੀਨ ਦੌਰ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਟਸਐਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਖਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੇ ਨਾ ਕਿ उस मोड़ से शुरू करें फिर से ये जिंदगी, हर शय जहां हसीन थी हम तुम थे अजनबी, उस मोड़ से शुरू करें फिर से ये जिंदगी। ਤੇ ਉਸ ਮੋੜ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਫਿਰ ਸੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਨੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਚੰਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਂ ਸਿਆਰੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਲਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਗਿਆ ਵਕਤ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਅਨਮੋਲ ਵਕਤ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗਿਆ ਵਕਤ ਮੋੜ ਲਿਆਵੇ।
ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਕੌਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮਾਤ ਕੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਜੇ ਬਈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਈ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਸ ਐਸਾ ਲਾਈਕ ਮਾਰ ਦੇਵੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਵੋ ਤੇ ਹਾਈਪ ਦਾ ਬਟਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਾਈਪ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਵੋ ਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਨਮੋਲ ਤਾਲੁਕ ਬਣ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰਦਾ ਨੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਮੁੰਡਾ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰਦਾ ਨੀ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਰੱਬ ਰੱਖਾ।